السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہی محلے میں رہنے والے چند افراد۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے لطیفی صاحب؟ خیریت ہے میاں، خیریت۔ ناراض لگ رہے ہیں؟ نہیں ناراض نہیں ہوں، بالکل نہیں ناراض۔ آپ بات کیجیے ان لوگوں سے۔ چلے پھر ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں کیجیے کیجیے۔ نہیں فرمائیے نا، ناراضگی کی وجہ تو کیا؟ نہیں بھائی، اگر بات کا بتنگڑ ہی بننا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں کام دھرے جائیں اور یہ سوچا جائے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور ہر ایک کا مسئلہ ہے، یہ لوگ اس کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں بات کا، تو پھر بات کرنے کا فائدہ بات ہے کہ آپ گھونگھٹ نکالیے۔ جب بتنگڑ بن جائے گا پھر نکالیں گے۔ لطیفی صاحب، یہ بتنگڑ سوجی سے بنتا ہے یا میدے سے؟ یہ آپ کی اسی بکواس کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ آپ لوگ مذاق بنا لیتے ہیں دوسرے کا۔ معاملہ کیا ہے؟ کوئی معاملہ نہیں ہے جنید میاں، وہی چیخ چنگاڑ اور کیا۔ جنید صاحب، محلے میں کوئی بھی بات ہو، ان کے گھر کے آگے دری بچ جاتی۔ ارے بس کرتے تو بس کرتے، نہ کیا میں بس کروں؟ تو نے ہی تو سارے محلے کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ بہت اچھے، ہم نے جہنم بنا دیا، تم نے بڑا گلے داؤدی کی نمائش کی ہوئی ہے۔ نمائش بھی کر لیں گے گلے داؤدی کی، ایسی بھی بات نہیں ہے جنید میاں۔ دیکھیے، محلے داری میں جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے پھر دکھ بھی سانجھے ہوتی ہیں اور سکھ بھی سانجھے ہوتی ہیں۔ بات کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو میرا خیال ہے کائنات کا سب سے بڑا مطلب پرست ہے۔ اسے اپنے فائدے کے علاوہ کسی کا کوئی فائدہ نقصان نظر ہی نہیں آتا۔ یار میں نے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ارے بھائی، قبضہ تو پوری گلی پہ کر لیا تو نے۔ ہمارے گھر کی کیا بات کرتا ہے، پوری گلی پہ قبضہ کر لیا تو نے۔ بلکہ موصوف تو خلاؤں پہ قبضہ کر رہے ہیں، خلاؤں پہ۔ جنید میاں، وہ کیا کہا ہے کسی نے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتی ہیں پون۔ اچھا، موصوف کہتے ہیں محبت مجھے ان مکانوں سے ہے، خلاؤں میں جو ڈالتے ہیں کمرے۔ تو بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اپنے کمروں کے اوپر ہی کمرہ ڈال رہا ہوں نا۔ کمروں میں کمرے، چوتھی منزل شروع کر دی ہے جنید میاں۔ نہ نقشہ، نہ گورنمنٹ، نہ کسی کی اجازت، چوتھی منزل شروع کر دی ہے۔ اب یار میں اپنی مرضی کا معلوم ہے، میں چاہے برج خلیفہ بناؤں۔ پتہ نہیں موصوف جنازے کے پیسے بچانا چاہتے ہو، اوپر سے اوپر ہی نکلنا چاہتے ہیں۔ ویسے سارے محلے میں ایک منزل کا ہی مکان ہے، ان کا مکان بہت برا لگتا ہے بیچ میں۔ نہیں واقعی آپ کے پاس منظور شدہ نقشہ ہے؟ سر بعد میں لے لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، محلے میں آپ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں تو کوئی نقشہ سر وقشہ؟ چھوٹے کی شادی کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جنید میاں، سوچ ہی منفی ہے۔ جب بھی کو آیا وہاں پہ چیکنگ کرنے کے لیے، موصوف نے اسے 1000-2000 لگایا اور نکل لیے۔ بھائی دیکھو، نہ محکموں کو کوئی ایسا احساس دے دیا ہوا ہے، اور نہ ہی یہ لوگ جو ہیں عوام، اس جیسی عوام جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، جو کسی قانون کو، کسی حکومتی ادارے کو خاطر میں نہیں لاتے، 1000-2000 منہ پہ مار کے بھیج دیتے ہیں۔ جنید صاحب، اپنی دکان کے باہر میں دھوپ میں بیٹھ کر اخبار پڑھتا ہوں، اور چہرے سے اندازہ لگائیے کہ کتنی اخبار پڑھی ہے انہوں نے۔ اب ان کے مکان اونچا ہونے کی وجہ سے وہاں دھوپ ہی نہیں آتی، اچھا، میں اخبار ہی نہیں پڑھ رہا۔ کتنا لاس ہو رہا ہے عوام کو۔ تو آپ کو دھوپ سے بچایا، آپ کا بھلا کیا ہے۔ جنید میاں، چوتھی منزل جو ڈال لی تو دھوپ کہاں سے آنی ہے؟ لطیفی صاحب، اگر چوتھی منزل ڈال رہا ہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے میاں کہ آپ کے گھر کی تو تیسری منزل تھی، آپ اس وقت بھی شرم و حیا سے آ رہی تھی۔ نہیں وہ آ رہی نہیں، آ رہی یہ ہے۔ ارے بابر میاں، میں شرم و حیا کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، چھت کے اوپر چڑھ کے ارد گرد طاقہ جانگی سے موصوف آدمی آتے تھے، اور بیٹا ان کا تو ہر وقت ہی چھت میں رہتا تھا۔ جنید میاں آپ دیکھو، چوتھی منزل ڈال رہے ہیں، بھائی کچھ خدا کا خوف کھاؤ۔ ارد گرد محلہ رہتا ہے، تنگ سی گلی ہے، جو موصوف تعمیرات کا عملہ لائے ہوئے ہیں، وہ ایسا بدبخت بے وقوف ہے، کہیں بجری پھینکی ہوئی ہے، 2 دفعہ بیچاری بھابھی بجری سے گری ہے۔ بٹ میاں اس وقت گھر نہیں تھے، ہم تو 1.5-2 گھنٹے تگو دو کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ پھر ہم نے 1122 والوں کو فون کیا، انہوں نے آگے بھابھی کو اٹھایا۔ بھابھی گر گئی تھی یا گنوں کی ٹرالی الٹ گئی تھی، کیا ہو گیا؟ بھائی خدا کے واسطے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی بات آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔
देखिए ये मोहल्लेदारी का मसला है। फिर ईंटों के ऐसे जत्थे लगाए हुए हैं, एक जत्था किसी की दरवाजे के आगे, एक जत्था किसी की दरवाजे के आगे, एक जत्था किसी के दरवाजे के आगे, और बजरी और सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन बट के दरवाजे के आगे खड़ी करती। ना मालूम होता है कि बट साहब खड़ी है, ना मालूम होता है कि वो मशीन रखे हुए हैं। अंधेरे में हम कई दफा मशीन को सलाम करके बोलते हैं, बट मियां अस्सलाम वालेकुम, हमें भी छोड़ के। भाभी कई दफा रात के वक्त बाहर निकल के मशीन को जूते मारनी शुरू हो गई कि बट मियां इस वक्त रात को क्या कर रहे हो यहाँ। वो तो जब जूते में से टन टन की आवाज आई तो मौसूमा को याद आया कि ये तो हमारे खामन की आवाज नहीं। अच्छा, हमारे सामान रखने पे इतराज है, तुमने जो घर के बाहर डोंकी पंप लगवाया हुआ, डोंकी पंप इतना है और जंगला इतना बड़ा बनवाया हुआ उसका। तो उसमें साथ कुत्ता बैठा होता है, उसको क्या अलहदा मकान कराए मिलेगी। डोंकी पंप एक साइड में है, एक साइड में हमारा पालतू कुत्ता बैठा होता है। तो देखिए, अगर वो अपनी हद से तजावज कर रहे हैं तो आपने भी तो तजावज किया। पहले जंगला छोटा ही बनवाया था, उसी में डोंकी पंप भी लगा हुआ था, उसी में हमारा पालतू कुत्ता कोजक भी बैठा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जंगला छोटा होने की वजह से हमारे कोजक की दुम डोंकी पंप के पटे में आ गई। उसकी चाऊ चाऊ की आवाजें आ रही। आपकी भाभी कहने लगी, देखो काफी दिनों से मोटर को तेल नहीं दिया, उसकी आवाजें निकल रही। वो तो जब हम सुबह उठ के तो कोजक को खोलने गए तो देखा कि इतनी सी दुम परे पड़ी हुई है, और कोजक बेचारा अपनी कटी हुई दुम पकड़ के हमें कह रहा है कि भाई ये चाऊ चाऊ की आवाज मोटर की नहीं हमारी थी। उसके बाद हमने कोई 6 इंच जंगला बड़ा करवा दिया। लेकिन लतीफी साहब, वो जंगला बड़ा होने से 2 दफा मेरा घुटना लगा है मोटरसाइकिल पे जाते हुए। तो आप उधर से गुजरते हुए थोड़ी टांग अंदर कर लिया करें। तो आप अपने कुत्ते को कहते हैं पूछ लपेट के बैठो। ये मशवरा अच्छा, आज कोजक से बात करके देख ली। बजरी का ढेर अलहदा, ईंटों के कई ढेर अलहदा, रेत का ढेर जो है वो तो इस बच्चे की वजह से ये सारा दिन जो स्वेटर बुनता रहता है, इसकी वजह से वो रेत का ढेर जो है वो तो जंपिंग कैसल बना हुआ है। अपने दोस्तों को ले जाता है छत पे, ऊपर से छलांगे लगा रहा होता है रेत के ऊपर। ये वैसे तामीर के दौरान ये जो तामीराती सामान है, इसकी जो स्टोरेज है, ये वाकई गली मोहल्ले, हर गली मोहल्ले का मसला है, बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ठीक फरमाया आपने, यही बात लड़ाई झगड़े का बायस भी बनता है। सर, मैं आपको जो असल बात बताऊं, 11,000 रुपए की 1000 ईंट है और रोजाना मेरी 20-25 ईंटें गायब हो रही हैं। तो इसका मतलब आप गली पे कब्जा कर लें? नहीं सर, ये इनके घर से मेरे बेटे ने बताया, इनके घर में है। देखें, बट ने जो मुर्गियां रखी हुई थी उनमें इजाफा हो गया है। अब हुकूमत की तरफ से इनको 3 सेट मिल गए, क्योंकि इनके पास 3 शनाख्ती कार्ड है ना। एक भाभी के शनाख्ती कार्ड में एक मुर्गियों का सेट मिला है, एक बट के शनाख्ती कार्ड में सेट मिला है, एक इनके जो साला साहब है वो मलंग है, तो उनका शनाख्ती कार्ड यही इस्तेमाल करते हैं, वो तो बेचारे मलंग हैं। एक सेट उनके शनाख्ती कार्ड पे, यानी 4 का 3 मुर्गियां और 1 मुर्गा, 3 सेट यानी 12 मुर्गे घर में इजाफा हो गया। तो इन्होंने जब थोड़ा सा अपना वो दरबा बड़ा किया है, तो इन्होंने उनकी ईंटें कुछ इस्तेमाल की। लतीफी चचा, इन्होंने खाली ईंटें ही नहीं ली, वो जो रेत के ढेर का इतराज हो रहा है ना, वहां पे चचा भट्ट और ये चची रात को बैठ के लैला मजनू बने होते हैं। बनेगी होते हम हैं ही लैला मजनू। हाँ नहीं, इस गल दा ते वैसे मैं भी गवाह हां। बड़ साहब रेत दे विच पैर फसा के ते घर बना रहे होंदे ने, ते भाभी अल मुंह करके गाना गा रहे होंदे ने, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना ना चांदी ना कोई महल। देखो भाई, मेरी बात सुनो, एक बात हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि पूरी गली में माशाल्लाह इस जोड़े जैसी मोहब्बत हमने किसी घर में नहीं देखी। माशाल्लाह। मैं भी कोई कम नहीं करती आपसे। जुनैद साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरी अहलिया जो है बुलंद फशारे खून की मरीजा है, डॉक्टर ने कहा है इसको खुश रखना। अरे तो सीधा ब्लड प्रेशर ही क्या कर। एक दफा हम बता क्या बैठे हैं कि इसे उर्दू में बुलंद फशारे खून कहते हैं, उस वक्त से मौसूफ यही बताते हैं बुलंद फशारे खून की मरीज है। बुलंद फशारे खून, ब्लड प्रेशर क्या और गलमुखा। बच्चा, साडी मोहब्बत तो है पूरा मल्ला जेलस है। आज जाने ही अपना सदका देना, सानू नजर ना लगे। सदका किसी और चीज का ना दो,
इसी को दे दो सदके में। एक दफा तो मौसूफ छत पे खड़े और बेगम ने नीचे से बताया कि बिजली चली गई है और ऊपर से कह रहे हैं घबराओ नहीं, ये बुलंद फिशारे खून की वजह से चली गई है। भट्ट साहब एक बार घर लेट आए ने ते भाभी ने पूछे लेट क्यों आए? भट्ट कहंदा हर चौक दे बुलंद फिशारे बंद से। एक दफा मौसूफ हमें कह रहे हैं कि किसी दिन बेगमात को लेके इकबाल ग्रेटर पार्क चलती है, सुना है वहां पे लाइटिंग वाले बुलंद फिशारे लगे हैं। महल्ले च नकाब है ना कोई ते उच्ची जी रौला पांदे ने, ओए बुलंद शुहारे नहीं बनने। अच्छा लतीफी साहब, एतराज आप कर रहे थे, इन्होंने तामीराती सामान अपना पूरी गली में फैलाया हुआ है। ऐसा वैसा भाई, वो रोडी कुट्टी हुई है, वो रोडी भी गली में कुट्टी हुई है और उसे इस तरह फैलाया हुआ है कि आधी से ज्यादा गली बंद हुई है। हमने कहा भाई फैलाया किसने हुआ, इकट्ठी करके रख लो। कहते भाई जिसने कुट्टी है उसने पेमाइश करके हमसे पैसे ले लो। ओ भाई पेमाइश करवा के तो जल्दी से उसको इकट्ठा कर लो, उसी के ऊपर पानी का छिड़काव करके ऊपर मौसूफ कुर्सी रख के बैठे होते हैं। सर जी वो रेत का ढेर है ना, वो मेरी दुकान के सामने है। हर गाहक शिकायत कर रहा कि आटे में रेत आ रही है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਟਾ ਵੇਚਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ये बट मियां ठीक कहते हैं क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं जब भाभी करनी ना होती तो बट फिर खुश्क आटा ही पानी के साथ खाते। हाँ बट समझ तो बात नहीं मैं तड़ना लेते आना। ये क्या हुआ भाई, अकेला बट ते बड़ा बुरा लगता है, कल्ला बट और कल्ली गाय गली च जांदी एक जैसी लग रही होती है। ए वेखे ए सारे ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਤੀਫੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਓਹੋ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये हुई ना बात, अब बट की वजह से तो गली में रौनक है, इसकी वजह से गली में गंद पड़ा हुआ है और बट की वजह से रौनक है। भाई परसों लेंटर डल जाएगा, सारी गली साफ हो जाएगी। अरे कौन सा लेंटर तूने डालना है, 6 दिन हो गए हैं वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले गांव से इसने बंदे बुलवाए हुए हैं, लेंटर डलेगा जी। वो घूर रहे होते हैं हर आते जाते बंदे को। ਉਹ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਤੇ वाला पिंजरा ला दे, वो भी ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान के जो समंदरी इलाके हैं यहाँ पे कमो बेश 12 के करीब ऐसे जजीरे मौजूद हैं कि अगर उनको थोड़ा सा भी डेवलप कर लिया जाए तो हम बासानी मालदीव को पीछे छोड़ सकते हैं। वाह 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 वाह, मालदीव तो बेचारा दीप जला के माल इकट्ठा करता है। तो इधर देखो ना चिश्ती साहब 12 तो जजीरे ही बता रहे हैं। कादरी साहब मेरी बात सुनो। यार पाजनैद, मैंने 2-3 दफा तुम्हें ये अर्ज किया है और सुनाया है वाकया कि मेरा एक दोस्त है बड़े प्यारे दुबई में, इशरत खान साहब, जिनकी टूरिज्म कंपनी जी, वो अक्सर जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो बजट है, पाकिस्तान एक ऐसा खिता है, एक ऐसी धरती है कि यहाँ के टूरिज्म से वो निकाला जा सकता है। तो फिर क्या है, क्यों नहीं ऐसा शुरू होता, या क्या वजह क्या है? माशाल्लाह तुम भी बहुत फिरे हुए हो, इतना मेरा ख्याल है पहलवान का लेला फिरता है या इतना हमारा एंकर फिरता है, बहुत फिरा हुआ है, हर जगह पे गया हुआ है पहलवान का लेला भी, पहलवान जितने जाएंगे मगर जाएंगे। चलो फिरे हो बहुत, ये मैं समझा था कहने लगे आप भी बहुत पुराने हैं। नहीं पुराना नहीं, जितना भी है उसमें भी बहुत फिरा है। यकीन मानो कोई ऐसी चीज जैसे आप लोग बाहर जाके देखते हो कि यार इतने पैसे आप खर्च के बाहर आते हैं, लाखों रुपया वहां पे जाके सैरो तफरी में दे के दूसरे मुल्कों में आ जाते हैं जो सैर करने के शौकीन लोग, तो व्हाई नॉट इन योर ओन कंट्री? मैं बताऊं, हमारे साथ बुनियादी तौर पे कोई दिमाग का खलल है और हुकूमत क्या है जो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम हल्के से पागल हैं। अगर हम की बात करें तो हल्के से कह देते हैं, अगर तुम्हारी बात करूं तो, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। मैं संजीदगी से बात, मेरी बात सुनो। पता है क्या दिमाग का खलल मैं क्यों कह रहा हूं
کہ ہم میں سے اکثر کو جب بھی آپ سیاحت کا ٹورزم کا نام لیتے ہیں نا ہمارے جو ذہن میں صرف جو ہے وہ پہاڑی علاقے آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل صحیح. جب بھی کوئی بھی حکومت بات کرتی ہے, وزیر اعظم بات کرتا ہے, لوگ بات کرتے ہیں, جب یہ ٹورزم کی کمپنیز بات کرتی ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف پہاڑی علاقے, ناران کا, ہاں یہ آتا ہے. اچھا کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارے پاس جو آئی لینڈ ٹورزم ہے, جو جزیروں کی سیاحت ہے, اس کا کتنا بڑا پوٹینشل موجود ہے؟ یار دیکھو ایمان سے صحیح کہہ رہا ہے, ایمان سے بات کیا تو دھیان پڑا کہ ساڈے تے نیڑے سمندر بھی ہے. سمندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر قسم کے ٹورزم سے نوازا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ دیا ہے نا, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ایمان سے ایکسپرٹ سے پوچھ کے دیکھیں کہ کتنے ملک کرۂ ارضی پہ موجود ہیں جن کے پاس سیاحت کے حوالے سے اتنی نعمتیں موجود ہیں. یعنی پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, آپ کے پاس آبشار ہیں, ریگستان ہیں, ساری کے 7 قسم کی مختلف آپ کے پاس سطحیں موجود ہیں, اور سارے موسم سر. ہاں موسم طرح طرح کے موجود ہیں. اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جزیروں کی سیاحت, سب سے بڑی مثال آپ مالدیپ لے لیں. مالدیپ کتنا بڑا ملک ہے یار, ہارڈلی میرا خیال ہے 300 مربع کلومیٹر ہوگا, اور اس کے اندر کوئی ایسے کوئی مطلب قدرت نے ان کو خوبصورت جزیرے عطا نہیں کیے ہوئے, لیکن وہاں پہ مالدیپ خود جو ہے ان جزیروں سے $3 ارب سالانہ کما رہا ہے. 12 لاکھ سیاح مالدیپ کا ہر سال رخ کرتے ہیں, اور وہاں پہ ان جزیروں پہ ہے کیا, ایک اندازے کے مطابق 400-450 ریزورٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, گیسٹ ہاؤسز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں. پاکستان میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کے جو سمندری علاقے ہیں یہاں پہ کم و بیش 12 کے قریب ایسے جزیرے موجود ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا سا بھی ڈیولپ کر لیا جائے تو ہم بآسانی مالدیپ کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. واہ بچے واہ 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 واہ. مالدیپ تو بیچارہ دیپ جلا کے مال اکٹھا کرتا ہے. تو ادھر دیکھو نا چشتی صاحب 12 تو جزیرے ہی بتا رہے ہیں. قادری صاحب میری بات سنو, سنا نیک لوگوں کو قادری کہتے ہیں. اسی لیے تو ہنس رہے ہیں کہ آپ کو کیوں کہہ رہے بتانے یہ لگا تھا کہ سب سے زیادہ جس جزیرے میں پوٹینشل موجود نظر آتا ہے نا مجھے بھی اور جو ٹورزم کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی, وہ ہے تحصیل پسنی جو ہے, یہ ضلع گوادر کی جو ہے, اس کی فشنگ پورٹ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایسٹولا آئلینڈ ہے. ایسٹولا آئلینڈ, اچھا, اور مطلب آپ خواب میں ہی ایسی جگہ سوچ سکتے ہیں. اچھا لیکن وہاں پہ سہولت نام کی بالکل کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ کراچی سے یہ جو ٹورزم کی کمپنیز ہیں یہ مطلب بہت کم ٹورسٹ کو لے کے جاتی ہیں, اور صرف میرا خیال ہے کہ آنے جانے کا جو کرایہ ہے اور وہاں پر کچھ دیر کی جو کیمپنگ ہے اس کا وہ 15-20 ہزار روپیہ چارج کرتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے. سہولت نہیں ہے تو پھر ادھر کس نے جانا ہے, چونکہ ایسی جگہوں پہ تو اکثر لوگ اپنی جانوں کو لے کے جاتے. ابا جی نو تے لے کے جانو رہے تو جانو تو ادھر جا کے ٹھڈے مارے گی, مینوں بھی کھچل کیتے تو میرے بچیاں نے بھی کھچل. میری بات سنو, اس ایسٹولا آئلینڈ میں نا ایک کسی مسلم ولی کا مزار بھی موجود ہے, اور ہندوؤں کا ایک بہت معروف مندر بھی ہے وہاں پہ, اور کچھ لوگ اس مقصد کے لیے بھی وہاں پہ جاتے ہیں. ایسٹولا آئلینڈ میں سکوبا ڈائیونگ کی سہولت بھی موجود ہے. سکوبا ڈائیونگ یار, یہ کیسے؟ وہ جو الٹا پانی میں چھلانگ لگاتے الٹا ہو جاتے ہیں, بہت نیچے تک جاتے ہیں بھائی جی. ادھر تو نہ کوئی انتظام ہے نہ کچھ, ادھر تو بندہ سکوبا ڈائیونگ کرے تھے تھلے مگرمچھ کبے گئے تھے رہو بھائی. مگر مچھوں کا تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن دنیا کے نایاب ترین اور خوبصورت ترین گرین ٹرٹلز کی یہ بہترین افزائش کی جگہ ہے. چھوٹے چھوٹے کچھ بہت خوبصورت ہے یہاں. یار مجھے پہلے بتاتے یار, مجھے تو بہت شوق ہے وہ دیکھنا. اچھا پھر دیکھنے کا شوق ہے, اور اگر کھانے کا ہے تو لابسٹرز اور ایسٹرز یہاں کے بڑے زبردست. یہ لابسٹر اور آسٹر کوئی 2 بیٹسمین کوئی بیٹسمین نہیں ہے, اگر تم پلیٹ کے اندر یوں کر کے بیٹھ جاؤ نا تو یا لابسٹر لگو گے یا ایسٹر لگو. یار یہ جھیکا لالا ہر ہوتا ہے سی فوڈ. دوسرا جو آئلینڈ ہے وہ قدرے ہم اس کے نام سے آشنا ہے, یہ راک آئلینڈ گیا چرنا.
یہ کراچی کماڑی کے پاس ہے, لیکن یہاں پر بھی آپ بوٹس کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں, اور یہاں پہ فن کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں. اسکوبا ڈائیونگ بھی ہے یہاں پہ, کلف ڈائیونگ بھی ہے یہاں پہ فشنگ بھی ہے, کافی کچھ آپ کے لیے, یعنی اگر آپ فیملی سمیت جاتے ہو. ہمیں تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے, باقی سارا کچھ یہاں پہ اچھا, موجود ہے. لیکن ایک اور پرابلم ہے یہاں پہ کہ یہاں پر آپ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ آپ کے لیے مہنگا ہے. اب مہنگا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو وہاں پہ سیاح جاتے ہیں ان کی تعداد ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایک یعنی جب ظاہر ہے سیاح زیادہ ہوں گے تو ان کے لیے سہولتیں بھی زیادہ ہوں گی, تو قیمتیں جو ہوں گی وہ خود بخود کم ہو جائیں. لیکن ابھی تو اگر آپ یہاں پر جائیں اور آپ کوئی اگر آپ فشنگ کرتے ہیں یا اگر آپ بوٹنگ کرتے ہیں, ظاہر ہے گاہک تھوڑے ہیں تو پھر انہوں نے ریٹ زیادہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ پورے ہو سکیں. اسپیڈ موٹر بائک کرتے ہیں اگر آپ, تو آپ 6 یا 7 گھنٹے کے لیے آپ موٹر بائک لیتے ہیں تو آپ کو 40 سے 50 ہزار روپیہ پڑتا ہے. اب مگر وہی اخراجات ہیں جو ملائیشیا وغیرہ میں, دبئی میں ملائیشیا میں بہت اسی طرح ہی ہیں, یہ بھی ریٹ اتنے ہی ہیں تقریباً. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں نا جی انہیں اتنا ایڈورٹائز بھی نہیں نا کیا. اگر آپ مختلف جریدوں میں, مختلف اخبارات میں, ٹیلی ویژن کے اوپر ان کی ویڈیوز بنا کے خوبصورت سی, اور اگر آپ دکھائیں لوگوں کو تو لائمن گوگا جو ہے یہ فوراً جائے گا ادھر. گوگے کو بھیجنے سے پہلے ضروری ہے اور یہ اشتہار دینے سے پہلے بھی ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ بنیادی سہولتیں تو وہاں پہنچائیں نا. آپ کم از کم پانی, بجلی, تھوڑا سا خوبصورت کریں, مین میڈ بیوٹی لے کے آئیں. یہ پوری دنیا میں ہم جس چکر میں پڑے ہیں نا کہ جی صرف نیچرل بیوٹی ہے, اس کے اوپر آپ لکھتے تھوڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب تک سرکاری اور پرائیویٹ کمپنیز کو ملا کے یہ کام نہیں کرتے نا, نہ یہ صرف سرکار کا کام ہے اور نہ صرف چونکہ اس میں ہیوج انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے تو پرائیویٹ کمپنیز نہیں اکیلے یہ کام کر سکتی, یہ مل کے ہی کام کیا جا سکتا ہے. کسی طریقے سے بھی وہاں پہ اٹریکشن ہوگی تو جائیں گے, ورنہ یہ جو میں نے گوگے کی مثال دیا, گوگے نے اتنے ریت چلیٹیاں لین تری نہیں اور کسی اور جزیرے بھیجیں گے گوگے کو, یہ چھوٹا سا جزیرہ رہنا انجام ہو جائے گا. اب جانے دو یار گوگے کو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور بھائی میں نے کیوں جانا, ادھر کون سے نان پکوڑے مشہور ہیں. دیکھو نا یہ ازی جزیرے تو میں بھیجنے ہیں تو اتنے بھی نان پکوڑے. سوچ ہی نہیں اس سے آگے گئی نا ہماری ابھی تک. سچ کچھ سیریسلی اگر آپ ادھر خوبصورت ہوٹل اور خوبصورت کھانے پکانے کے انتظامات اور خوبصورت وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوں تو لوگ ضرور جائیں اور وہاں پہ جا کر رہیں بھی اور پیسے بھی خرچیں. اچھے ہوٹل ریسٹورنٹ بننے چاہیے. نہیں, میں نہیں کہتا کہ ابھی آپ کوئی بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیں, لیکن چند بنیادی سہولتیں آغاز میں آپ وہاں پر پہنچا دیں اور پھر دیکھیں کہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کس طرح ترقی کرتے ہیں. شعبہ دنیا میں یار 26 ملک ایسے ہیں جن کی معیشت کا کلی انحصار جو ہے وہ اس یہ جو میں جزیروں کی سیاحت کی بات کر رہا ہوں ان پہ. ہاں جی, یہ جو عشرت خان صاحب بتاتے ہیں کہ دبئی والے اربوں ڈالر کما رہے ہیں, اس میں اہم پارٹ جو ہے وہ سمندری سیاحت کا ہی, اور وہاں پہ وہ کوئی عربی جو ہے دبئی کے وہ کو لوگوں کو کچھکما بن کے نہیں دکھاتے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نو شہر دے سارے ٹانگے والے جانتے ہیں جی, میں ٹانگے دے ترے چڑھاؤنا. فیکٹری تھی ٹائروں کی ڈیڈی کی. فیکٹری کیڑی پترا, میں تو سڑک دے کنارے تے بیٹھا ہونا سا. بس ملنگ طبیعت ہے ابو کی. شیزان فیکٹری کے ساتھ والی ابو کی فیکٹری تھی, تھوڑی سی ہوا چلنی, باہر نکل کے سڑک پہ بیٹھ جانا. اصل میں انجوائے کرتے ہیں بہت. کبھی سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں, ویدر ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. سوئٹزرلینڈ کتنی دفعہ گئے ہیں جی؟ وہ کی ہوں ہے ڈیڈ, جہاں آپ کی چھوٹی سسٹر رہتی ہے. وہ تو بلو والی رہندی ہے, مگر اس تو بعد تے اتھے بس ہی نہیں جاندی. ناظرین, نئی دولت کی بدہضمی بھی ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے جس سے نہ صرف ایک شخص بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں. اس نفسیاتی مسئلے کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک نودولتیہ نواب امیر. اوہو جنید صاحب, آپ میرا خیال ہے مائنڈ کر گئے ہیں, معافی چاہتا ہوں. میں اصل میں لینڈ کروزر نئی لی ہے نا تو اس کی ابھی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی, اسے پارک میں نے ذرا احتیاط سے کیا, اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں. ویری سوری. آپ نے تو
इंट्रोडक्शन ही गुस्से में करा दिया। मैंने आपका इंट्रोडक्शन कतई तौर पर गुस्से में नहीं करवाया, बताने की कोशिश की है कि आप जैसे लोगों की हरकत और सकनात और गुफ्तगू जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह मुतासर करती है। बिल्कुल नहीं जुनैद साहब, इर्द गिर्द के लोग खुद मुतासिर हो रहे होते हैं। इसके पास लैंड क्रूजर क्यों है, इसने घर में BMW एक क्यों खड़ी की हुई है, गाड़ी वो जो है, ये एक BMW भी है ना मेरे पास। तो लोग इस तरह कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अभी आपके आने से पहले थैला साहब पूछ रहे थे आपके गुस्से का तिल्ला सुच्चा है या खोटा है। ये जुल्फी आके भाग के हाथ पकड़ के देख रहा था, वाकई असली डायमंड है, 10.5 लाख का। मैंने कहा हाँ बाबा ब्रांडेड है, क्या कर रहे हो। इस तरह सारे मुझे चिमटे हुए थे जैसे गांव में कोई कार चली जाए तो गांव के बच्चे नहीं उसके पीछे दौड़ते और कार को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे होते। अब लोगों में बर्दाश्त नहीं रहा, आके बैठा ही हूं। अभी तो गौरी साहब शुरू हो गए। 2 आपने चेन पहनी हुई है सोने की, एक भी ठीक थी। या अल्लाह भाई, मैंने 2 पहन ली, मेरे पास पैसा है। चेन हाथ में लपेट के यूं करके बैठ जाओ। जनेब साहब चेन की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा कुर्ता बड़ा शोभा पाया, मेला देखने चले। अब देखिए ना, गरीब आदमी को दूसरे की चीज शौकी लगती है। अच्छा एक मिनट ठहर से, ये कौन साहब है? ये मेरे डैड हैं HM असलम साहब। HM असलम? जी हाजी मोहम्मद असलम जी। अच्छा, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰਾ, ਅਸਲਮ ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਚੜਾਉਣਾ। फैक्ट्री थी टायरों की डैडी की। ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਸਾਂ। बस मलंग तबीयत है अब्बू की। शेजान फैक्ट्री के साथ वाली अब्बू की फैक्ट्री थी, थोड़ी सी हवा चलनी, बाहर निकल के सड़क पे बैठ जाना। असल में इंजॉय करते हैं बहुत। कभी स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, वेदर इनको बड़ा अच्छा लगता है। स्विट्जरलैंड कितनी दफा गए हैं जी? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? डैड, जहां आपकी छोटी सिस्टर रहती है। ਉਹ ਤੇ ਬੱਲੋ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। असल में ना डैड को अपने बहन भाइयों से इतनी मोहब्बत है, इनको सिर्फ नाम उन्हीं के गांव के याद है, उन्हीं के शहरों के याद है। कई दफा स्विट्जरलैंड भी गए हैं। एक दफा तो मुझे याद है अच्छी तरह, मैं इनको न्यूजीलैंड ले गया। अच्छा। वहां उतरते ही मुझे कहने लगे कि यार यहाँ से तांगे पे बैठना या रक्शे पे। मैंने कहा डैड ये न्यूजीलैंड है। एक बात देखो कि बाप बेटा है, सगे बाप बेटा, लेकिन मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। बाप देखें कितना दरवेश मनश आदमी है, बिल्कुल एहसास कमतरी से मुबर्रा शख्स है, लेकिन बेटा देखें हर तरह के कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ है। What do you mean by complex? किस चीज का कॉम्प्लेक्स? मैं तो लाइफ को एंजॉय करता हूँ। 5-6 बजे मैं फैक्ट्री बंद करके घर आ जाता हूँ, फिर एंजॉय करता हूँ लाइफ को। स्विमिंग पूल में घुस जाता हूँ। स्विमिंग पूल भी है ना पीछे कोठी के काफी बड़ा। पापा भी सारा दिन उधर ही लेटे रहते हैं स्विमिंग पूल पे। अच्छा, ਲੇਟਿਆ ਮੈਂ ਤਗਾਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਫ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟਾਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾਅ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪੂਲ 'ਚ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚੜ ਕੇ ਸੰਘਾੜੇ ਛਿਲ ਸੁੱਟਦੇ। ये असलम दुरा क्या, असलम छोरा क्या नाम बताया आपने? ਅਸਲਮ ਧੁਰਾ। अच्छा असलम धुरा साहब, आप ये एक्सक्यूज मी जुनैद साहब, HM असलम। HM ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਅਸਲਮ ਧੁਰਾ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਧੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा ये कुवैत में 7-8 साल लगा के फिर अमीर होके आए हैं। ਅਮੀਰ ਕਾਹਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। डैड, फूड इंडस्ट्री है अब हमारी। ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ? पट्ठे कुतरन वाला टोक है साडा। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਦੋਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਖੈਰ जो भी है सबर शुक्र का मुजाहरा करते हैं, अपने आप में रहते हैं, जो हैं वही नजर आते हैं, वही अपना आप बताते हैं, उसकी तरह तो नहीं है ना। जुनैद साहब, मैं कहता हूं कि हालात के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए। अपनी असल को नहीं भूलना चाहिए। यार मैं कब अपनी असल को भूला हूं? मैं तो सिर्फ डैडी को ये कहता हूं कि आप अब HM असलम हैं। ਪੁੱਤਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। डैडी खुदा के लिए अब उसको तुरा करें।
दफा करें उस काम को, वो खत्म हो गया। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਫਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਧੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਵੀ ਧੁਰਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। ओ माय गॉड डैडी क्या करते हैं आप, पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं। ले जी ये अपना टिकटें इकट्ठी करने का जो हॉबी है ये तो आपने सुना है, अक्सर टिकटें इकट्ठी की जाती हैं, या सिगरेट की डब्बियां इकट्ठी करने का भी शौक है कईयों को, मुख्तलिफ इस तरह की चीजें जो इकट्ठी करने का शौक है। उसमें आज आपको मैं ऐसी अजीबो गरीब चीजों के मुतल्लक बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि कैसा कैसा शौक पाला हुआ है लोगों ने। अच्छा जी। बरतानिया बर्मिंघम की मुकीम एक कैरल वॉन खातून है, 65 साल, उनको मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ साबन इकट्ठे करने का शौक है, और उनके पास इस वक्त 5000 से जायद कंपनियों के साबन मौजूद हैं। गौरी साहब देखें, साबन से प्यार करने वाली कौमें। ये सब तो स्टोर खोल रही है, हाँ जी, ये कोई स्टोर खोल रही है। स्टोर नहीं खोलना, उसका शौक है। अच्छा अच्छा। बेवकूफ आदमी, उसको शौक है मुख्तलिफ साबन मुल्कों के इकट्ठे करने का, और मुख्तलिफ खुशबुएं और मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ डिजाइन के। गौरी साहब को कहीं पता हो ना कि किसी गली में भी अगर साबन मौजूद है तो रास्ता बदल लेते हैं। यारो साबन तो तिलक जाता है, हद हो गई है तुम्हारे वाली। असल में इस खतून का जो मेरा ख्याल है हस्बैंड है ना, वो गोगा टैप पाई है, और वो उसके बाद के लिए साबन इकट्ठा कर रही है। 5000 से ज्यादा टिक्कियां इकट्ठी हो गई हैं, फिर जो खामदल वेंदी है कहती नहीं हले साबन देखो ना कितना अजीबो गरीब शौक है, सीरियसली। साबन की टिक्कियां इकट्ठे, और 5000 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के साबन है। बड़ी बात है क्या। अच्छा, इसी तरह एक अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना के एक शख्स हैं, वो माहिर इमराज जिल्द हैं। अच्छा। उनको कमर खुजाने वाला जो आला नहीं होता, वो इकट्ठी करने का शौक है। 71 मुल्कों से उसने 675 मुख्तलिफ डिजाइनों के कमर खुजाने वाले आलात इकट्ठे किए हुए। तो जरा देखो इस बंदे दी बेवकूफी, पर कंध नाल लक रगड़ के खुरकला जरा। सौखा तरीका गोगा करते हैं, कपड़ा किधरों फड़दा इधरों फड़दा नहीं करदा। कई तरीके हैं यार, कई तरीके हैं, ऐसी कौन सी बात है। बंदा ज्योमेट्री बॉक्स में से छोटा फुटा निकाल के थोड़ा जी औखा हो के तो खुरकले। अजीजी जिसका हाथ ना पहुंचे वो खारिज कैसे करेगा। तो यार बच्चे तुसा सिर्फ गाने गाने वास्ते जमे, किसी मुंडे को आवाज मार के का रखो रख पीछे। अच्छा, एक और आपको शौक बताऊंगा एक चीज इकट्ठी करने का, आपकी फिर हंसी निकलेगी। इटली के एक शहरी को मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ लेबल की मिनरल वाटर की बोतलें इकट्ठी करने का शौक। उसने 186 ममालिक से 1683 मुख्तलिफ कंपनियों के 8665 मुख्तलिफ लेबल की बोतलें इकट्ठी की है। कोई गल करना उससे करता क्या है वो। कुछ नहीं, वो परा पईयां रहिंदियां ने बोतलां, आप वही नलका गेड़ के पानी पींदे आ। और गली च को माई जूरा कहंदी होनी वे उतरिया बोतलां कद लई इकट्ठियां करन दी, ये शबरात वाले दिन बालन देणियां नहीं, इन्हां च रख के सुरलियां चलाओ, पानी फेर तो नलके तो ही पीन दे। लो जी, अमेरिका के ही कैलिफोर्निया के एक रिहायशी हैं भाई साहब पॉल ब्रुकमैन, वो जो चीज इकट्ठी करते हैं वो मेरा ख्याल है पाजनैत को इंटरेस्टिंग लगेगी। अच्छा। इस भाई ने अपनी बेगम के मलबूसात इकट्ठे किए और 55,000 जोड़े इकट्ठे कर बैठा है अभी तक अपनी बेगम के। अपनी एक बेगम के 55,000 जोड़े। जी भाईजान, इको बेगम के 55,000 जोड़े उसने इकट्ठे किए हैं और जिंदगी ऐसे ही गुजार रहा है। कभी ओनू एक पुआ के वेंदा है, ये नहीं सही लगा चलन दूजा पा, ये भी नहीं सही लगा तीजा पा। बंदा पूछे तू इन्हें जोड़े जो बदलान दे तो तू बेगम ही बदल ले। आई एम सॉरी। मेरा ख्याल है जिस घर च रहंदे ने वो घर बेगम दे ना है। ला जी, इसने कंडी से ही पकड़ी। दुनिया भर से करोड़ों खवातीन तुम्हें खत लिखेंगी, मेल करेंगी, पूछेंगी कि बंदे का एड्रेस बताओ।
हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ जी कि ये औरत तो इसकी बीवी तो इसका कुर्बान जाती है कि इतना अच्छा खामन खुद इतने जोड़े इकट्ठे कर। नहीं तो अक्सर घरों में मियाँ बीवी का झगड़ा ही इस बात पे होता है कि अलमारियां भरियां ने फिर होर क्यों लेने। लो जी, एक जर्मनी की खातून है मार्टिना जी, ये भैन और ये जी मलंग औरत ने, इनको क्या शौक है जी क्या सर? नैपकिन इकट्ठे करने का शौक, और मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ रंगो डिजाइन के ये 1,25,000 रुमाल इकट्ठी कर चुकी है। या ये इनका शौक है या फिर मेरा ख्याल है ये दायमी नजले की मरीज है। हो सकता है रुमाल दे चूहे बना दिए हुए। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि इस खातून का कारोबार ही कट पीस का हो। ये दुकानों से रुमाल चोरी करती है चूहे बना के, अगर पकड़ी जाए तो कहती है रुमाल थोड़ा चूहा है। अच्छा, एक और अमरीकी शहरी है 33 साला पाल ल्यूक जी, इनको मुख्तलिफ कंपनियों की और मुख्तलिफ दूध की बोतलें इकट्ठी करने का शौक है। अच्छा। अब तक ये 9 साल के अंदर अंदर को 10,000 से ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम की दूध की बोतलें इकट्ठी कर चुके हैं। और अगर गोगे का अमेरिका का वीजा लग जाए तो इस बंदे की 9 साल की मेहनत ये आधे घंटे में खत्म कर सकते। मेरा ख्याल है वो बंदा ही फिर इसका वीजा नहीं लगने दे रहा। यार वीजा इसका लग चुका हुआ है, कोई एयरलाइन नहीं मान रही। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और आज की अच्छी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, हालांकि कहना चाहिए मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। वाह वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।